शब्द कविता है, समुंदर मेरी स्याही है, ते अंबर मेरा वर्का है, मेरा हर शब्द कविता है। प्यारे दोस्तों, विरासत टीवी राही मैं ते मेरी सिरजना लैके मैं तुहाडे रूबरू हाँ। आओ कुछ गल्लां करिए। दोस्तों, जदों मैं पैदा हुई ते कुदरत मेरे नाल मैनू प्यार करदी हुई मेरे नाल तुर पई ते कविता भी मेरे नाल तुर पई सी। क्योंकि मेरा बचपन बहुत अमीर सी। मेरे दादा जी जथेदार मंगल सिंह शांत कवि सन। मेरे पिता जी बहुत बड़े फिलासफर, दार्शनिक, विद्वान, लेखक ने। तुसी सारे जानते हो प्रोफैसर अशोक चरण आलमगीर जी बारे। उन्होंने विश्व पद्धर दे सभ्याचार, फलसफे ते नवीं विधावां दी गल कीती आ। उन्हां दी किताबां विच नवे विषय आए ने जिहदे करके मैनू बड़ा माण महसूस हुंदा है कि मैं एक विद्वान बाप दी बेटी हाँ। मैं दोस्तों जदों भी होश संभाली तो मेरे घर च मैं किताबां ही किताबां आसे पासे वेखियां। मेरी मैं देखती सी मंजियां ते किताबां हुंदियां सी, कुर्सियां ते अलमारियां ते मेज़ां ते इधर उधर किताबां ही किताबां हुंदियां सी। ते मैं बहुत अमीर अपने आप नूं, मेरा बचपन बहुत अमीर सी। क्योंकि मैं सोचती हाँ कि जिहड़े वड्डे वड्डे कवि, वड्डे वड्डे लेखक साडे घर च आम आउंदे सी, जिन्हां तो मैं कहानियां सुनदे असीं छोटे छोटे हुंदे। प्रिंसीपल सुजान सिंह जी मेरे ताया जी सीगे। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਰਾਹੀ ਅੰਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਚਦੇ ਤੇ ਬਸਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਹੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। और मेरे पिता जी, मैं अजे 5वीं जमात च पढ़ती सी ते पिता जी मैनू कागज़ ते अपनी लिखतां दे देंदे, कहंदे कि ए बई एहदे ते उतार दे, 5 कापियां कर दे, 10 कापियां कर दे। विच चौथी 5वीं च मेरी लिखाई सोहनी सी पंजाबी दी ते मैं उन्हां दियां कागज़ां दियां कापियां करदी पता नहीं सुत्ती सिद्ध कदों वो जिहड़े रचनावां, वो कवितावां मेरे अंदर समा गईयां, मैनू पता भी नहीं लग्या। मैं सच कहनी हाँ कि जदों मैं अपनी दादी दी उंगल फड़ के तुरना सीखिया सी ते मैं कविता कहनी शायद उदों ही सीख गई सी। मैं बाकी बच्चों तो वधेरे संवेदनशील, वधेरे सतर्क ते वधेरे कुदरत नूं प्यार करने वाली सी। ते कविता जिहड़ी आ फिर अपने आप ही मेरे नाल तुरदी गई। दोस्तों, मेरे वास्ते भी चंगा सी कि मैं 7वीं जमात च सी ते मैं एक कविता लिखी, आनी तितली। मेरे पिता जी ने वो बाल संदेश ਵਿੱਚ भेजी, वो कविता छप भी गई। फिर इस तरह ही हौली हौली पंखड़ियाँ प्राइमरी सिक्ख्या ਵਿੱਚ मेरियां छोटी छोटियां कवितावां छपदियां रहंदियां। थोड़े थोड़े मुआवजा भेजते रहंदे। वो मैनूं बड़ा चंगा लगदा कि मेरियां कवितावां छप रहीआं वा। फिर जल्दी मैं जदों 20 साल की उम्र विच पहली बार भाषा विभाग वालों लेख मुकाबले से जिन्हां विच ललित निबंध, असां भी एक दुकान खोली उहदे तो मैनू 21 साल तो घट वाले जिहड़े लेखक सी उन्हां वास्ते एक राज पद्धरी पहला इनाम मिलिया सी। फिर कहानी मुकाबले च मैनू दूसरा इनाम मिलिया। एकांगी मुकाबले च भी मैनू इस तरह तीसरा इनाम मिले। इस तरह मेरे वास्ते वो बड़ा प्रेरणादायक सी। उस तो बाद छेती मेरे पिता जी ने एक किताब छपा के दिती, बच्चों की किताब सी
परियां। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਕਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ। ਚੀਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਮੋਟੇ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਸਨਾ ਬਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਗੁਸਤਾਖ ਹਵਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਢਾਊ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪੁਖਰਾਜ਼। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਖਰਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਣਾ ਸੁਰਖਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਵਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਮੁੜਬੀਆ ਬਾਨੋ। ਮੁੜਬੀਆ ਬਾਨੋ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਕਬੀਲੇ ਬਾਬਤ ਤੇ ਨਾਵਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਮਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੇਟੀ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਬੀਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਬਾਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਵਲ ਕੇਸੂ ਫਿਰ ਖਿੜਨਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਬਾਬਤ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਦਰ ਉਜਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਉਜੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੀਸਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੀ ਊਠਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਪੇਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੋਦਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮਛੁਆਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਮਛੁਆਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਬਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਹਾਂ, ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ, ਔਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ MPhil ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਸ਼੍ਰੇਣਕ ਚੇਤਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PhD ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਰੂਪਾਕਾਰਕ ਤੇ ਥੀਮੈਟਿਕ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਖੀ, ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ, ਅਮਨਦੀਪ ਅਮਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਵਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਆ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।